नमस्कार कुंभ राशि हैप्पी न्यू ईयर नववर्ष मंगलमय हो बहुत खुशी मिलू 2025 आपण की शुभप्रद हो जगन्नाथ भगवान अशेष कृपा प्राप्ति हो। माय जीनियस माय डियर कुंभ राशि आपणकर 2025 बहुत यूनिक आपणक लाइफ रे रहिबो। 25 होची केतु देवंकर नंबर 25 नंबर किंतु टोटल हेले 9 नंबर आसुची। 9 नंबर सहित आपणकर बहुत कनेक्शन अछि आपणकर राशि रो केतेबेले बहुत भलो हुए केतेबेले किछि डिस्टर्ब हुए तथापि मंगल आपणक गृह रे भी अछंती। एई वर्ष स्टार्टिंग रे आपणक गृह रे शनिदेव अछंती। शनि चंद्र जोग अछि किछि कथा को नै कि आपण चाहुथिबे जल्दी आउ से स्लो प्रोसेस होउथिबो आपण शनि चंद्र जोगरु बाहरिबा पई कि ट्रैप ही जिवे बेले बेले सब एने शनि 7.5 भी चली मन रे किछि गोटे कथा को नै कि सब बेले भीतर गोटे किछि भय किछि आसीबो। डोंट वरी कारण महादेव विष भी पान करथिले आपणक पाखरे से शक्ति महादेव को पाखरे ही से शक्ति थाए तेणु जहा पाखरे से शक्ति से जिनसटा ता पाखरे पहुंचबो ता माने आपणक पाखरे किछि पोटेंशियल अछि किछि शक्ति अछि सबरो पॉजिटिव दिग खोजंतु आपनको देखा जीव। रुद्राक्षक पाठ करंतु आपनको हेल्प करिवा पई कि बहुत जल्दी आसी जिवे आपणक गृह को बुध आसी जिवे रविवार मार्च रे आसी जाउछंदी फेब्रुआरी रे आपणकर शुक्र मध्य आपणक गृह को आसीबे किछि ना किछि आपणको खुशी मिलिबो हेल्प मिलिबो। आपण नमः शिवाय रेगुलर जप करंतु आपणक पई कि किछि बेटर रहइबो किंतु शनि देव पढ़ी जाउछंती मार्च को 29 को जेतले आपण सेकंड हाउस को आसीबे किछि रिलैक्स फील करिवे मुंडरे जो बोझ थिला हेटा दिए कमी जिवो किंतु आपणकर फाइनेंस दिग गोटे चेंज हबो। आपणकर लाइफ रे रवि नारायण आसुचंती ता सहित मार्च बेलकू एप्रिल बेलकू आसुचंती आपणक सेकंड हाउस रे शुक्र बुध रवि राहु शनिदेव ई समस्ते सबु ग्रह आपणकर घरे कुंभ मेला हबो आपणक तुंडरे सबु बोम्बार्ड हबो बहुत कथा कहिबे काहाकू रागी के कहि पारंती दांत प्रॉब्लम ही पारे आपणकर एप्रिल बेलकू फाइनेंशियल गोटे दीटा सोर्स किछि आपनको मिलि जिवो। मॉनिटरी प्रॉब्लम हबनी ए माने समस्त 8 हाउस को दृष्टि भी दउचंती जा द्वारा कि आपणकर हेल्थ इशू किछि आसी पारे लिटिगेशन रे पड़ी जाई पारंती एक्स्ट्रा मनी मिलिबो प्रोविडेंट फंड किछि पैसा कोट कोन थिला सब मिलि जिवो। आपण सुपर नेचुरल सब क्वालिटी आपणक भितरु आसीबो अकल्ट साइंस प्रति आग्रह आसीबो रिसर्च स्टूडेंट मानक पई कि बहुत बढ़िया अछि ए वर्ष आपणकर अवार्ड हेबे जदि पाखा पाखी कंप्लीट करथिबे बहुत रिसर्च करिवे बहुत कथा जानिबे। आ गोटे होची 8 हाउस को दृष्टि दउचन जेहेतु केतु देव भी अछंती आपणकर कोनोसी लोक दूरे जाई पारंती कार डेथ भी हेई पारे फैमिली रे आपणकर तो मार्च बेलको आपणकर द्वादश रे आसुचंती रवि रहउचंती फेब्रुआरी रे रवि रहउचंती बुध भी आसुचंती एनो एई समय रे मार्च रे रवि आपणक गृह को आसी जिवे सेकंड हाफ रे तो रवि शनि एकत्र रहउचंती किछि पितृदोष आसुची फैमिली रे किछि डिस्टर्ब होबार पॉसिबिलिटी अछि केयरफुल रहिबे आपण एई समय रे आपणकर चतुर्थ रे गुरुदेव अछंती गुरुदेव आपनको गाइड कर देबे आपनको कैरियर घर को दृष्टि देबे कैरियर को सजाडी देबे किंतु आ गोटे अधिका किछि सोर्स मिलि जिवो आपनको बिजनेस रो जो माने बिजनेस फील्ड रे अछंती ता सहित बृहस्पति आपणकर पंचम को आस जाउचंती पंचम बृहस्पति हबो ये तो बहुत भलो। शनि आपणक गृह रु आसी जिवे सेकंड हाउस रे बहुत किछि टिके चेंज हेई थाए किंतु पंचम बृहस्पति रहिबो आपणकर 14 मई पर ठारू बहुत डिस्टरबेंस आपणकर लाइफ रो दूर हबो एनो लाइफ रो किछि जो चेंज हबो आपणकर रिलेशन को नॉलेज को आपणक किछि मान सम्मान मिलिबो आपणक पब्लिक कांटेक्ट सब बहुत किछि चेंज हेई जिवो गोटे जगह रो आउ किछि जगह को जिवे किंतु मने रखंतु अक्टोबर परे पुणी पुनस्थ बृहस्पति आसुचंती आपणकर 6 हाउस को हायर अथॉरिटी को नेकी प्रॉब्लम हेल्थ इशू किछि हेई पारे किंतु पुणी रिटर्न करी जिवे
ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ, ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ରାହୁଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଘର ସହିତ ବହୁତ କନେକ୍ସନ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବେ, ରାହୁଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି 29 ମେରେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ସରିଗଲା, ଓଭର ହେଲା। ଶନି 7.5 ସରିନି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଯିବେ। ରାହୁ ହଉଛନ୍ତି, ରାହୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଶନି ଦେବଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟର। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ କଣ ସେଠି ହଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଥିଲି, ମୋ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସଜାଡିଥିଲି, ସେ ପୁଣି ଅସଜଡା ନା ସଜାଡି ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ରାହୁଦେବ। ତେଣୁ ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ, ସବୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ହେଇଯିବ, ସବୁ ବଡ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଡ ଲାଗିବ। ପଜିଟିଭ ର ହେଲେ ତ ଭଲ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ ର ବଡ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କିଛି ରୋଗ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହବ, ଏଇଟା କଣ ହବ, କିଛି ମାୟାରେ ପଡିବା, କିଛି ନେଗେଟିଭ କାମ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଏଥରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ରାହୁଦେବ ମାୟାରେ ପକାନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ହବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇ ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିମେଡି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ରାହୁଦେବଙ୍କର ହଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡି ହଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅତି ପଜେସିଭ ହେଇଯିବେ, ଗୋଟେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ଚାହିଁବେ, ପାଖ ଲୋକ ତ ଇରିଟେଟ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଥାଏ। ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ପରଫ୍ୟୁମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନର କିଛି ସରସ୍ଵତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ରେ ରଖିପାରିବେ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ସହିତ ବହୁତ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକ କେବେ କେବେ ସମୟ ମିଳିଲେ 108 ପଢି ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରେଗୁଲାର ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାହୁଦେବଙ୍କର ହଉଛି ସୀସା ଧାତୁ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଡାଇରେକ୍ସନ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ଲାନେଟ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନଜିଟ ହେଇଯିବ, କେତୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର 8 ହାଉସ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇକି କେତୁଙ୍କର ଚଳନ ହଉଛି ଯାଇକି ମେ ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। 8 ହାଉସ ରେ ରହିଲେ ଏମିତି କିଛି କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ପାଇଲ୍ସ ହେଇପାରେ, ହେଲ୍ଥ ର ଇସ୍ୟୁ କିଛି ହେଇପାରେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟୁସନ ପାୱାର ବଢିଯିବ। ମେଡିଟେସନ କରିବା, ଅକଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। କିଛି ହଁ, ଗୋଟେ କିଛି ଟପିକ କୁ ଆପଣ କାଟିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ କୁ କିଛି ଆସିବେ, ଆର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ବିଜନେସ ରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହବ। ବିଜନେସ ସେକ୍ଟର କୁ ଯିବି ମୁଁ କହିବି, ଓଭରାଲ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ। କିଛି ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ବି। ଶନିଦେବ 2.5 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ଶନିଦେବ ମେହନତ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ ପାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏଇ ବର୍ଷ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହବ, କାରଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ବଡ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଯଦି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଓନ୍ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ମିରାକେଲ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ହାପନିଂ ରହିବ ସବୁବେଳେ, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ଲାନେଟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ମିଡିଲରେ କିଛି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏଜୁକେସନ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ହାଉସକୁ ବହୁତ ବଢିଆ କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଗୁରୁଦେବ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହବ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ପୁଣି ନିଜରୁ ରିଟର୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲରେ ଆସିବେ, ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯୋଉମାନେ ମେଡିକାଲ ଦିଗରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, 12 ହାଉସକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି, ନିଚ ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି, 6 ହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମେହନତ କରନ୍ତୁ। ମେଡିକାଲ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପସିବିଲିଟି ହବ, ନହେଲେ କିଛି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେହନତର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ।
ରବିନା ଫେବୃଆରୀରେ ଜାନୁଆରୀରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ ମେଡିକାଲ ରିଲେଟେଡ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏକାଡେମିକାଲି କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏଇ ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି 10th ହାଉସକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମରେ ଆସିକି 11th ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ହବ, ପଢାପଢି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଷ୍ଟଡି କି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାୟର ଷ୍ଟଡିର ପାଇଁ କି ଆପଣ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଘର ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଠିକ ଟାଇମରେ ରାଇଟ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ବେଶୀ ନ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଫୋକସ ବେଳେ ହୁଅନ୍ତିନି, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପଢିକି ମାର୍କ ଆଣନ୍ତି। ଟିକେ ଯଦି କେୟାର, ଯୋଉମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଦଉଛନ୍ତି କ୍ରାକ୍ ହବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି 6th ହାଉସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୋଲା ଭାଲା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଦେବେନି, ଯାହା ହଉଛି ହଉଛି, ମୁଁ ନଲେଜ ଦରକାର, ନଲେଜରେ ବସିଯିବେ, ଟକ୍ ଦେବେ, କଥା ଶୁଣିବେ, ଏଥିରେ ରହିବେନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟର ୱାଇଜ ଭଲ ହବ। ଏଥର ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜବର ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଘରକୁ। ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଆସିବ, ପୁଣି କିଛି ସେଇ ତାପରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ। ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଜୁନ ଆଉ ମେ ରେ କିଛି ବଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଛାଡିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କିଛି ମେ ପରେ କରିବେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିଛି ନେବେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ର ତ କିଛି ଏ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ। ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କହିବେ, କଥା କହିକି ଇନକମ କରିବେ, ନୂଆ କିଛି ସୋର୍ସ ମିଳିଯିବ। ପାର୍ଟନରସିପରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରସିପ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ କଟି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଏ ମିଳିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆର ପସିବିଲିଟି ଫାଷ୍ଟ ହାଫରେ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ବି ମିଳିଯିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅଛି, ଯାଇପାରିବେ। ମେ ର ଜୁଲାଇ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସକୁ ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି 8th ହାଉସକୁ ଜୁଲାଇରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ଯିବାର ବହୁତ ଯୋଗ ଆସୁଛି। କ୍ୟାରିୟର ୱାଇଜ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କିଛି ବଡ ବିଗିଡି ଯିବାର ପସିବିଲିଟି ନାହିଁ, ଖାଲି କେୟାର ନେବା ଜରୁରୀ। ଲଭ ରିଲେସନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନରେ କୌଣସି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ରିଲେସନ କଟିଯିବ, ଏକଦମ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ, ଆପଣ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ ରିଲେସନକୁ ନେଇକି, ମାନେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବେ। ପୁନର୍ବସୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ରିପିଟ ହେବ, ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ। ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ କି କିଛି ରିଲେସନ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବ, କିଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ହବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବେ 7th ହାଉସକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କଳି ଝଗଡା ଇସୁ ବହୁତ ହବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର କେତୁ ଦେବ ଆସିଗଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ନହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯିବ। ହଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ ପରେ, ମେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି। କେୟାର ନେବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ବି ରହିଯିବେ, ଜୁନ ପରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହବାକୁ ଅଛି,
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମ୍ୟାରେଜର ହେଇପାରୁନି, ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମିଳିଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କିଛି ଜଣାଶୁଣାରୁ ମିଳିଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତୁଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କେୟାର ନେବେ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ। ଆଉ ପାର୍ଟନରସିପର ବିଜନେସରେ ବହୁତ ହଉଛି ଏ ଘର ଆପଣଙ୍କର। ଗୋଟେ କିଛି ଜଣେ କଟିଯିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବେ ଏ ଦିଗରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁକି। ହେଲ୍ଥ ୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ କେୟାର ନେବାକୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ପାଇଲ୍ସ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଅପରେସନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେତୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଅବଶ୍ୟ ଜାନୁଆରୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, 5th କୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବେ ଏପ୍ରିଲକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ 6th ହାଉସକୁ, ବୃହସ୍ପତି ବି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ରହିବ, ହେଲ୍ଥର ବହୁତ କେୟାର ନେବେ। ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ଅନେଷ୍ଟ ରହିବା କଥା। ଠିକ ଟାଇମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ବହୁତ କରିବା ଅତି ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି। କିଛି ବାଡ଼େଇ ହବା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଖାଇବା ଶୋଇବାର ଠିକ ସମୟର ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗା ମା ଦୁର୍ଗା ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ହନୁମାନ 3 ଥର କହିକି ବାହାରିବେ। ହେଲ୍ଥ ପାଇଁକି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ହଳଦୀ ଖାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଦରେ ତେଲ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗେଇବେ। ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଏଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଅଧିକ ଖାଇବା ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ ଖାଇବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ଏଇ ବର୍ଷ? ପ୍ରମୋସନ ହବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହବ, ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫରେ ଆସିବେ। ଘର ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ଘର ଏସବୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଫାଇନାନ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ସୋର୍ସ ମିଳିବ। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହବ, ଗୋଟେ ବଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ସେଟା ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯାଇକି ଏକଦମ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପୁରା ପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି, ଘର ଗାଡ଼ି କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଏଇ ସୁଖ ବି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇଫରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଶନିଦେବ ତ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୋଟେ ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଜନେସ ପରେ, ଅର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ପରେ। ଏଟା ଆସୁଛି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ। ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷର 2025 ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ସବୁ ମିଳିବ, ଅଫର ମିଳିବ, ଚାନ୍ସ ବି ମିଳିବ। ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ, କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଦବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ବହୁତ ହାପନିଂ ରହିବ, ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏଇ ସମୟରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲରେ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅଲଗା କିଛି ସୋର୍ସ ମିଳିବ, ଅଲଗା କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ
ନିଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଫେଭରେବୁଲ ଜୁନ୍ ପରେ ଯାଇକି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୁନ୍ ପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଡିଲ୍ ହେବ। 6 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତଭିସା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ଶତଭିସା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଦେବ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଶତଭିସା ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ଆପଣ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ କେବେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଅଲଗାକୁ ଟ୍ରାପ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ ରହିବ, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି କେତୁଦେବଙ୍କର ଆଉ କେତୁ ରାହୁଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍କୁ କେତୁଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, 7th ହାଉସ୍କୁ ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ କେହି ଦୂରେଇ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ କିଛି ହଠାତ୍ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶତଭିସା ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଶିବତାଣ୍ଡବ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ପଇଡ଼ ଜଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 8ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, 7ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର 3ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଉ 7ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ଅଛି, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେବେ, ପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଦେବେ, ୱିଶ୍ କିଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଇବେ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ବସ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ପରେ ଆପଣ ବସ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, କିଛି ମାନହାନି ହେଇପାରେ, ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ବହୁତ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ର ଏୟାର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏୟାର ସାଇନି। କେଉଁ ଏୟାର? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ବାହାର ହାୱା ଖାଇବା, ବୁଲିବା ଏ ହାବିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରୁମ୍ରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବ। ଆପଣ ନଲେଜ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାହାର ନେଚର ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ନେବେ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେବା ଅତି ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କର। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି, ମ୍ୟାରିଟାଲ ଲାଇଫରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦୋଷ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁକି ଆସୁଛି। ଆପଣ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। କୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତୀର୍ଥ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ, ପିତୃ ସ୍ତୋତ୍ର ରେଗୁଲାର ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ନଲେଜକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିଛି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କିଛି ବୁକ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପିସ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ବି କିଛି ହଉ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୁକ୍ସ, କିଛି ନଲେଜ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦିଗର କିଛି ନଲେଜ ଗ୍ୟାଦର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ରିମେଡ଼ି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସବୁବେଳେ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦେଖିବେ, ପାଣି ଥିବ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡେନ ପାତ୍ର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ସିଲଭର ପାତ୍ର ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶତଭିସା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ 2ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁକି ଗୋଲ୍ଡେନ ପାତ୍ର, ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁକି ଷ୍ଟିଲର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଫୁଲ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଶତଭିସାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଅଲଗା 2 ଜଣଙ୍କର ହଳଦୀ ପକାଇବେ। ଶତଭିସା ବାଲା ଚନ୍ଦନ ପକାଇଦେବେ ସେଇ ପାତ୍ରରେ। ତାକୁ ଉଠିକି ଦେଖିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦେଖିକି ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଗୋଲ ସିମ୍ବଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ। ରାଉଣ୍ଡ କାଟିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଦେବଙ୍କର ଚଳନ ହେବ, ରାହୁଙ୍କର ମାୟାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଚକ୍ରରେ କାଟିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଚକ୍ର, କୁମ୍ଭାର ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ରଖିପାରିବେ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ।
କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଝୁଣା ଦେବେ। ରାହୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଘରେ ଝୁଣା ଦେବେ ବହୁତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରିବା, ଶନିଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବା ସହିତ କଥାର ତୁଣ୍ଡର କଥା ମାନେ ବାକ୍ୟର ଏଥରକ କେୟାର ନେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଘରେ 6 ଜଣ ପ୍ଲାନେଟ ରହୁଛନ୍ତି, 1 2 3 4 5 ଜଣ ପ୍ଲାନେଟ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାଣୀ ଠିକ, ବୁଧ ବି ନିଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାଣୀ ଯଦି ଠିକ କରିବେ, କଥା ଯଦି ଠିକ କରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, ଥାଇରଏଡ୍ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ କି କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରିମେଡି ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ରେଗୁଲାର ପାଠ କରିବା, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକ ଶୁଣିବା, ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରିବା, ଏସବୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅପରାଜିତା ସ୍ତୋତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ରିମେଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ହେଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ସମୟ ସହିତ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏବେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଆସିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସରେ ବହୁତ ପ୍ଲାନେଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଶନିଦେବ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କମ୍ କଥା କହିବା ପାଇଁ କି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଥାର କୁ କାହାକୁ ରାଗିକି ଚିଡ଼ିକି ଏବେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପନିଷ୍ଟ ମିଳିବ। ବାକ୍ୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।